श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदन ब्रह्मा द्विबाहुर परहरिः आभालोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। नमामि नमामि महाग्रन्थ भागवत कृष्ण रसे रसायनित रसपूर्ण गीत। नमामि नमामि कृष्ण गोविन्दाय नमः। उद्धवं कुदेल पुण्य भागवत धर्म तत्वपूर्ण अर्थपूर्ण जीवनर वेद। अभ्यास मात्र के कटी जीव अवसाद परम मंगलमय भागवत वाणी। जीव तरी जीव शुणी भवतरंगिणी। नमामि नमामि व्यास विष्णु अवतार जन कल्याणे करिल भागवत सार। वेद पुराणरु सर्व सारकु साटी भागवते देइअछ माळ परि गुन्थि। नमामि नमामि आहे दास जगन्नाथ प्राकृत छन्दे बान्धिल श्रीमद्भागवत। नमामि सुत शौनक मैत्रेय विज्ञ नैमिषारण्ये करिल भागवत यज्ञ। नम नम परीक्षित राजर्षि विज्ञानी भागवत शुणाइले सुख ब्रह्म ज्ञानी। नमामि नमामि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नमामि देवर्षि नम भक्त विदुर परम शास्त्र प्राणिक निस्तारण पथ। नमामि नमामि शास्त्र श्रीमद्भागवत। भागवत महापुराण एकादश स्कंध चतुर्विंश अध्याय। मन संयमे तिरस्कार सहिबा उपाय विचार। भिक्षु गीतार इतिहासे वर्णित अध्याय चतुर्विंशे। दया सागर चक्रपाणि उद्धव मुख वाक्य शुणी बोलन्ति सत्य तो वचन
ଏମନ୍ତ ଅଛି କେବା ଜନ କେ ଚିତ ଧରି ପାରେ ସ୍ଥିରେ ଦୁର୍ଜନ ବଚନ ପ୍ରହାରେ ଯେ ପାରେ ତେ ଦୁଃଖ ସହି ସେ ପ୍ରାଣୀ ତ୍ରିଭୁବନେ ନାହିଁ ସମରେ ରିପୁ ବାଣ ଘାଏ ଯେବେ ରୁଧିର ବହେ ଦେହେ ଯେ କ୍ଷତ୍ରି ବୃତ୍ତି ଆଚରନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖ ମନେ ନ ଧରନ୍ତି ଦୁର୍ଜନକୁ ବଚନ ବାଣ ମର୍ମ ବିଦାରେ ତତକ୍ଷଣ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ହୋ ବିଶ୍ୱାସେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଇତିହାସେ ଯେଣୁ ତୋ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ମୁଁ କରିବି ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବେ ହୋ ଅପନ୍ତି ନଗରେ ଥିଲା ଦୁର୍ଜନ ବିପ୍ରବରେ ଦମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ କାମ ଲୋଭ ନିରତେ ମନେ କ୍ରୋଧ ଭାବ କଦର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ତାର ହୀନ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସଂଚେଧନ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ କର୍ମ କରେ ବଞ୍ଚଇ ପରୋପକାରେ ଜ୍ଞାତି ଅତିଥି ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ମଧୁର ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନ ସେବେ କଦାଚିତେ ତିଳେ ନ ରହେ ପରହିତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରୀ ଦୁଃଶୀଳ ମତି ଦୁରାଚାରୀ ପୁତ୍ର ଦୁହିତା ଦାସ ଦାସୀ ଏହାଙ୍କୁ ନ ପୋଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଆପଣେ ନ ଭକ୍ଷଇ ଭଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ନ ଦିଏ ମାଗିଲେ ଯକ୍ଷର ପ୍ରାୟ ରଖେ ଧନ ଧନେ ଆକୁଳ ନିତ୍ୟ ମନ ସେ ବିପ୍ର ବଞ୍ଚିତ ଜୀବନ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ଅନନ ପାଇ ଦାରାସୁତ କ୍ରୋଧ ହୋଇଲେ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ନ କରି ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ କର୍ମ ଧନ ରକ୍ଷଣେ ତାର ମନ ଧର୍ମକୁ କରି ଅନାଦର ନାସିଲା ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ତାର ପୁତ୍ର କାମିନୀ ପରିବାର ଯେ ଅବା ଦାସ ଦାସୀ ତାର ସକଳେ ଭାଳି ଏକ ଚିତ୍ତେ ଧନ ହରିଲେ ତା ଗୁପତେ ଅନଳେ ଗଲା କିଛି ପୋଡ଼ି ବଣିଜ ନାବ ଜଳେ ବୁଡ଼ି ଚୌର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଧନ ଗଲା ରାଜା ହିଁ କିଛି ବହି ନେଲା ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଯେତେ ଥିଲା ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପେ ଗଲା ନିର୍ଧନ ଦେଖି ଦାରାସୁତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତାର ଯେତେ ଦାସୀ ସେବକ ପରିଜନେ ଛାଡ଼ି ଚଳିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନେ ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ର ଦୁଃଖ ଚିତ୍ତେ ରାତ୍ର ଦିବସ ଭାଳେ ନିତ୍ୟ ବିକଳ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ କାନ୍ଦେ ନିର୍ଧନେ ବାନ୍ଧବ ବିଚ୍ଛେଦେ ଏମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା ଶୋକ ଭରେ ପଡ଼ିଲା ତିନି ତାପ ଜୋରେ ଭାଳଇ ଅତି ଭୟ ଚିତ୍ତେ ମୁଁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବି କେମନ୍ତେ ଏମନ୍ତେ ଭାଳୁ ଭାଳୁ ଦିନେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉପୁଜିଲା ମନେ ବୋଲଇ ଆତ୍ମା ଅନୁସରି ବିଫଳେ ଅଛି ଦେହ ଧରି ଧିକ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ ଏ ବିପ୍ର କଳେବର ଆପଣା ଦୋଷେ ମୁଁ ବିନାଶ
सकल कली नाश आपणा हस्ते मन सुखे अनल देली निज मुखे मनिज कर्मर विपाके वंचित हेली नर लोके पुत्र कलत्र परिवार बंधु बांधव जेते मोर एहाकु दुख देई चिते धन संचिली मुनिरते तेजिली धर्म काम भोग सकल सुखे मु विजोग से धने हेली मु निराश उभय लोक कली नाश दुखे संचित जेते धन से नहे सुखे प्रयोजन वंचित हेली नर लोके एबे मु पड़िबि नरके कृष्ण जे सने रूप नासे लोभते मंत गुण जसे अर्जने साधने संचये धन से सर्व दुख मये चौर्य हिंसा मिथ्या दंभ भेद वैर मद गर्व काम क्रोध जे अविश्वास स्पर्धा व्यसन जे विशेष ए पंचदश दोष धने एणु पंडित साधु जने धन संचय दूर करी नियत कर्म कुआबोरी धीरे कहन्ति समचित्ते धन्य जीवन ए जगते धनर दोष आर जेते कहिबा शुण एक चित्ते तात जननी भ्राता सुत सुहृद बांधव कलत्र एहांकु देखि रिपु प्राये धन संचय नित्य ध्याये भेद पूजे बंधु कूले धन संचयन व्याकुले विच्छेद करे दारा सुत कदर्य बोलन्ति जगत धन ए सकल कारण कृपणे मर्यादा लंघन अल्प धनर कारणे वैर बढ़े अनुक्षणे स्वजन बंधु कुल भेदे कंदल बाद अनुवादे मनुष्य देहे जन्म होई ब्राह्मण तनु मोहि पाई स्वर्गे वाञ्छन्ति देवगणे मनुष्य देह अनुक्षणे मुहे दुर्लभ देह पाई निंदित कर्म करिलई ए जन्म कली अनादर धन संचय अधिक मोर मनुष्य देह भूमि भागे साधई स्वर्ग अपवर्गे से देहे अनर्थर घर धन साधई के बानर जे देव पितृ ऋषि गणे सेवा न करे मूढ़पणे जक्षर प्राय रखे धन लंघई ज्ञाति बंधु जन संचे देह को क्लेश देई से प्राणी नरके पड़ई स्वभावे बयस सरिला ए जन्म व्यर्थे मगला जानई असत्य जगत ईश्वर माया रे मोहित धन ए अर्थे के पंडित व्यर्थ व्याकुल लोभग्रस्त एणु की कार्य धन धान्य
ଭାଳଇ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରୟୋଜନେ ମରଣ ମୁଖେ ଏବେ ପଡ଼ି ଭାଳଇ ନିଜ ପଥ ହୁଡ଼ି ଏବେ ଜାଣିଲି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଅନୁରାଗ ଏ ମୋର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଦଶା ତେଜିଲି ଧନ ଜନ ଆଶା ଚଞ୍ଚଳ ମନ ହୃଦେ ରୁନ୍ଧି ଏବେ ସାଧିବି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହରିଚରଣେ ଦେଇ ମତି ଖଣ୍ଡିବି ଅଶେଷ ଦୁର୍ଗତି ପୂର୍ବେ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ନୃପ ବର ଦେବଙ୍କୁ କରି ଉପକାର ପୁଣି ସେ ଆସି ମହି ତଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଭାବେ ଆରାଧି ଚକ୍ରଧର ଭବସାଗରୁ ହେଲା ପାର ଏବେ ମୁଁ ସର୍ବ ଆଶା ଛେଦି ନାନା ପ୍ରକାରେ ତପସାଧି ସଂସାର ତରିବି ଯେ ମନ୍ତେ ଏମନ୍ତ ଭାବି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିଶ୍ଚଳ ଶାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଚିତ୍ତେ ତପସ୍ୱୀ ଜନଙ୍କର ମତେ ପୃଥିବୀ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗିରି ଦୁର୍ଗମ ଘୋର ବନ ଗୋପତ ଅବଧୂତ ବେଶେ ବୁଲଇ ପୁର ଗ୍ରାମ ଦେଶେ ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶେ କୁଘଟନା ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରାମେ ବୁଲଇ ଭିକ୍ଷା ସେ ମଳିନ ଅବଧୂତ ବେଶେ ଅତି ମଳିନ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଦିଶଇ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଗୁପତ ଦେଖି ତାର ଚିହ୍ନ ଲୋକେ କରନ୍ତି ଅପମାନ ତାହାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣେ ବେଢ଼ି କେ ଧାଇଁ ମୁଣ୍ଡେ କର ତାଡ଼ି କେ ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଳୁ ବଳେ ଘେନି ପଳାନ୍ତି କୁତୁହଳେ କେ ଯଜ୍ଞ ସୂତ୍ର କନ୍ଧୁ ଫେଡ଼େ କେ ପୃଷ୍ଠେ ମାରନ୍ତି ଚାପୋଡ଼େ କେ କନ୍ଥା ଚିରି କରି ବଳେ ଭୟେ ପଳାନ୍ତି ଏକ ମେଳେ ପୁଣି ରହନ୍ତି ଦୂରେ ଯାଇ ନାନା ଭର୍ସନେ ଗାଳି ଦେଇ କେ ହସି କର ତାଳି ଦେଇ ଗୁପତେ ତାର ପଛେ ଥାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଅନ୍ନ ପାଣି ତାହାକୁ ଲୋକେ ଦିଅନ୍ତି ଆଣି ଯେବେ ଭୁଞ୍ଜଇ ନଦୀ ତୀରେ କେ ମୁତେ ଭିକ୍ଷାର ଉପରେ କେ ମୁଖେ ଅଧୋବାୟୁ ଛାଡ଼େ କେ ହସି କରେ କର ତାଡ଼େ କେ ମାରି ଆନକୁ ଦେଖାଇ ହସନ୍ତି ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ କେ କରେ କେ ରଜ୍ଜୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ପୟରେ କେ ଅବା ପୂର୍ବେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି କହନ୍ତି ସାତ ପାଞ୍ଚ ଘେନି ଏହାର ନାଶ ଗଲା ଧନ କୋପେ ଛାଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧୁଜନ ଦେଖ କପଟ ଧର୍ମ ବେଶ ଜଗତେ ବୋଲାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଖ ବୋଲଇ ଅଧମୁଖେ ଚକ୍ଷୁ ମେଲିଣ ସର୍ବ ଦେଖେ ରାତ୍ରେ ପଶିବ କାର ଘରେ ଚୋରି କରିବ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଏହାକୁ ମାରି କର ଦୂର ଦଣ୍ଡେ ନ ଥାଉ ଆମ୍ଭପୁର ଦେଖ ମୌନ ମୁଖେ ରହେ ଜଳେ ଯେ ସନେ ବକ ଚାହେଁ
ଆଜ କରିବ ଏ ଚୋରି ଦୂର କରାଅ ୟାକୁ ମାରି। ଏମନ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଣେ ମିଳି ହସନ୍ତି ଦେଇ କରତାଳି। ଭୟ କରାଇ ତାକୁ ତ୍ରାସ କରନ୍ତି ହାସ ପରିହାସ। ଏମନ୍ତେ ସର୍ବବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବ ଗୁଣେ। କେବେ ମନେ ନୋହେ ଦୁଃଖୀ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଲକ୍ଷୀ। ଯେ ଅବା ଯେତେବେଳେ ହୋଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସର୍ବସହେ। ଅଦୃଷ୍ଟ ମାନି କହେ କଥା କେ ଅଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାତା। ଗ୍ରହ ଦେବତା କାଳ କର୍ମ ଆତ୍ମା କି ଅବା କେହି ଜନ। ନୁହନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା ମନଟି ପରମ କରତା। ଜନ୍ମ ମରଣ ବେନି ପଥେ ଯେ ମନ ଭ୍ରମାଏ ନିରତେ। ମନ ସେ ତ୍ରିଗୁଣ ସୃଜଇ ତ୍ରିଗୁଣେ କର୍ମ ସଞ୍ଚରଇ। କର୍ମେ ତ୍ରିଲୋକେ ଦେହ ପାଇ ତିର୍ଯ୍ୟକ ନର ଦେବ ହୋଇ। ଏଣୁ ମନର ଏ ସଂସାର ସଂସାରୁ ବିଲଗ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ବସେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ କର୍ମ କରାଏ ନାନା ରୂପେ। କର୍ମରେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ତାର ଜ୍ଞାନରେ ଚେଷ୍ଟା ଯେଣୁ ତାର। ମନ ତାହାର ସଙ୍ଗେ ମିଶେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରେ ଜୀବ ବସେ। କର୍ମ କରଇ ଗୁଣ ବଳେ ସଂସାରେ ବନ୍ଧନ ନିଶ୍ଚଳେ। ଏଣୁ ଏ ମନର ସଂଯମ ପରମ ଜ୍ଞାନର କାରଣ। ଦାନ ସ୍ୱଧର୍ମ ଯେ ନିୟମ ସୁବ୍ରତ କର୍ମ କିବା ଯମ। ଏ ସର୍ବ ମନର ସଂଯମ ମନ ସଂଯମ ପର ଜ୍ଞାନ। ମନ ସଂଯମ ଅଟେ ଯାର କି କାର୍ଯ୍ୟ ଦାନାଦିରେ ତାର। ମନ ଆୟତ୍ତ ଯାର ନୋହି ଦାନାଦି କର୍ମେ କିବା ହୋଇ। ଏଣୁ ଯେ ମନ ବଶ କରେ ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ସଂଘରେ। ମନର ବଶ ଯେ ବା ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ସେ ଭ୍ରମଇ। ଯୋଗୀଏ ଯୋଗ ବଳ ଧରି ବଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ କରି। ମନ ବସେ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏଣୁ ଏ ମନ ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେ ତାକୁ ବଶ କରିପାରେ ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରେ। ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ ମନ ତାକୁ ନ ଜିଣି ଯେବା ଜନ। ଉଦାସୀ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁଆନ ବିଚାରେ ମୂଢ଼ ସେ ଜନ। ମନ କଳ୍ପିତ ଦେହ ପାଇ ମୋହି ମୋହର ଚିତେ ଧ୍ୟାଇ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ଚିନ୍ତି ଅପାର ସଂସାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣେ ସେ ରୂପୁ ମିତ୍ର ପରିମାଣେ। ମାୟା ସଂସାରେ ଜ୍ଞାନ ହାରି ଜୀବକୁ ଜୀବ ହିଂସା କରି। ସ୍ୱଭାବେ ଜୀବ ନିର୍ବିକାର ଦୋଷ ଦୋଷ ନାହିଁ ତାର। ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେ ତାର ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ। ଦେବତା ବସେ ସର୍ବଭୂତେ
ଇନ୍ଦ୍ରିଏ ଅଭେଦ ସ୍ୱରୂପେ କୋପଇ ଏକ ଅଙ୍ଗେ ଥାଇ ଅପର ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରହାରଇ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଚାରିଲେ ଲାଗଇ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ଯେବେ ବୋଲିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷେ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧନ ପୁଣ ପାଶେ ଏ ଅନୁମାନ ସତ୍ୟ ନହେ ଗ୍ରହ କି ମାରେ ଗ୍ରହ ଦେହେ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେତୁ କର୍ମ ବିଚାର କଲେ ହୁଏ ଭ୍ରମ ସ୍ୱଭାବେ ଦେହ ଜଡ଼ମୟ ସ୍ଥକିତ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରାୟ ଆତ୍ମା ପରମହଂସ ରୂପେ ନିତ୍ୟ ବସଇ ନାନା ବୃକ୍ଷେ ଏ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାର ନିର୍ମଳ ନିତ୍ୟ ନିରାକାର ଏଣୁ ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାଇ ଏ ଅନୁମାନ ନ ଘଟଇ ଯେବେ ବୋଲିବା ନ୍ୟାୟ ଅଛି କାଳ ହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲେଖି ଫଳଇ ଦେହେ ଯଥା କାଳେ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ କିବା ବାଳେ ତେବେ ଆତ୍ମାର କିବା ଦୁଃଖ ଆତ୍ମା ସ୍ୱଭାବେ କାଳ ରୂପ ଏଣୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବିଚାରେ ନ ଘଟେ ନିଜ କିବା ପରେ ଯେଣୁ ଏ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧନ ଅହଙ୍କାରେ ଏଣୁ ଏ ମାନ ଅପମାନ ନ ଘେନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଶତ୍ରୁ ବାନ୍ଧବ ନିଜ ପର ଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭ୍ରମ ମୋର ପୂର୍ବେ ଯେ ମହାରୁଷି ଗଣେ ପରମ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠା ଜ୍ଞାନେ ତରିଲେ ଘୋର ସଂସାର ମୁଁ ଏବେ କରି ସେ ବିଚାର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ସେବା କରି ଘୋର ସଂସାରୁ ଜୀବିତରି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଏତେ ବିଚାରି ବିପ୍ରମନେ ଚିତ୍ତ ନିରୋଧୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ହରିଚରଣ କଲା ସାର ତେଜିଲା ମାନ ଅହଙ୍କାର ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ମୋ ଚରଣେ ଭୁଲେ ଅବନି ପର୍ଯ୍ୟଟନେ ମୋର ପଦାର ବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାନେ କିଛି ନ ଜାଣେ ରାତ୍ର ଦିନେ ଫିଟିଲା ଅଶେଷ ବନ୍ଧନ ମୋହର ପାଦେ ହେଲା ଲୀନ ଉଦ୍ଧବ ଏହା ମନେ ଧର ସର୍ବ ସଂଶୟ ପରିହର ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ମୋର ପାଦେ ସମର୍ପିର ତୁ ଆନନ୍ଦେ ଏ ଭିକ୍ଷୁ ଗୀତା ଇତିହାସେ ତୋ ଆଗେ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସେ ଏ ଗୁଣମୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯେ କରେ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଅଶେଷ ଦୋଷ ତାର ହରେ ନ ପଡ଼େ ଭବ ପଙ୍କ ଘୋରେ ହରଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ପ୍ରାସ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶେ ଭାଗବତ ଉଦ୍ଧବେ କହେ ନାରାୟଣ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଭଗବଦୁଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ଭିକ୍ଷୁ ଗୀତା ନାମ ଚତୁର୍ବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 25 ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣ ସାଂଖ୍ୟ ମତର ଯେ ବିଧାନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ
ଉଦ୍ଧବ ସାବଧାନେ ଶୁଣ, ତୁ ଅଟୁ ଭକତ ପ୍ରଧାନ, କହିବା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ପୁଣ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ବିଜ୍ଞ ଜନ, ଛାଡ଼ନ୍ତି ବିକଳ୍ପ ସମ୍ଭ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିର ଗ୍ରତ, ଯେ ଜ୍ଞାନ ବିକଳ୍ପ ରହିତ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମାତ୍ର ଥିଲେ, ସେ ଯେବେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭିଲେ। ସେ କାଳେ ବିବେକ ପ୍ରଧାନେ, ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଲେ ଜନେ। ଅଭେଦ ଜ୍ଞାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗେ, ଲୋକେ ଗମିଲେ ଯୋଗ ମାର୍ଗେ। ଆଦି ଗଣନା ସତ୍ୟ ଯୁଗେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇବେନି ଭାଗେ। ପ୍ରକୃତି ରୂପେ ଏକ ଅଂଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ। ଯେ ଭାଗ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ, ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରିଣୀ। ସେ ଭାଗ ଜଡ଼ ରୂପା ହୋଇ, ଈଶ୍ୱର ବସେ କ୍ଷୋଭ ପାଇ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବେନି ଖଣ୍ଡ, ସଂଯୋଗେ ଜନ୍ମିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ତିନି ଗୁଣ, ଜନ୍ମିଲା ପ୍ରକୃତି କାରଣ। ତ୍ରିଗୁଣ ସତ୍ଵ ରଜତମ, ଯେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ଉପାଦାନ। ସେ ସୂତ୍ର ତ୍ରିଗୁଣେ ଜଡ଼ିତ, ତହୁଁ ପୂଜିଲା ମହତ। ମହତେ ତ୍ରିଗୁଣ ବିକାର, ତହୁଁ ଜନ୍ମିଲା ଅହଙ୍କାର। ସେ ପୁଣି ହୋଏ ତିନି ଅଂଶ, ସାତ୍ୱିକ ରାଜସ ତାମସ। ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ, ମନର ପରମ କାରଣ। ତାମସ ଅହଙ୍କାରୁ ଜାତ, ହୋଇଲେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ। ମଧ୍ୟେ ଅହଙ୍କାର ରାଜସ, ଜନ୍ମିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକାଦଶ। ଅନ୍ତେ ଯେ ଥିଲା ସତ୍ଗୁଣ, ତହୁଁ ଜନ୍ମିଲେ ଦେବଗଣ। ଏ ସର୍ବେ ଜନ୍ମି ଏକ ମେଳେ, କ୍ଷଣେ ନ ରହନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ। ମୁହିଁ ତାହାଙ୍କ ହୃଦେ ଯାଇ, ପଶିଲି ଗୁରୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ରୁଣ୍ଡ, ଏକତେ ସୃଜିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଦିଶଇ ହେମମୟ ଅଣ୍ଡ, ମୋର ବିହାର କ୍ରୀଡ଼ା ଭାଣ୍ଡ। ଅଶେଷ ଜଳେ ସେ ଭାସଇ, ସଲିଳ ବିମ୍ବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ମୁଁ ପୁଣି ପଶି ତାର ମଧ୍ୟେ, ନିଦ୍ରା ପ୍ରସାରିଲି ଆନନ୍ଦେ। ମୋ ନାଭି କମଳ କମଳ, ଜନ୍ମିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ତହୁଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଅବତରେ, ଯେ ଯୋଗ ବଳେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ ରଜଗୁଣେ ଜାତ ହୋଇ, ବିଶେଷ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଇ। ସତେ ବରଷ ଦେବ ମତେ, ତପସାଧିଲା ସେ ନିରତେ। ସେ ତପେ ମନ ମୋର ତୋଷି, ମୁଁ ପୁଣି ତାର ଦେହେ ପଶି।
से मोर निगम बचने सृष्टि करई अनुमाने स्वभावे ब्रह्मा प्रजापति वेद वचने तार मथि ब्रह्मांड मध्ये तपो बळे सर्जिला भुवन मंडले द्विसप्त लोक अध ऊर्ध्वे सर्जिला वेद वाक्य छन्दे स्वर्ग सृजिला प्रजापति जे लोके देव गण स्थिति पुणी चाहिला अधमुखे मनुष्य सृजिला भूलोके एबेनी लोक सृजियने पुणी कल्पिला मध्य शून्ये ताहाकु भुव लोक बणे जहीं रहन्ति भूत गणे एतिनी लोकर उपरे पुणी विधाता सृष्टि करे सिद्ध पुरुषे जहीं थान्ति जोगिन्द्रे जहीं संचरन्ति पुणी एतिनी लोक तले ब्रह्मा सर्जिला जोग बळे पाताल नामे भूमि तले जहीं असुर नाग बळे एतिनी लोक मध्ये क्रमे कर्म संगते जीव भ्रमे एतिनी लोक ऊर्ध्वगति पुणी कल्पिला प्रजापति महान्ते जहीं थान्ति सुखे ताहा कल्पिला महलोके तार उपरे जनलोक तहीं न पसे दुख शोक से जनलोकर उपरे जहीं बसन्ति तपिबरे सत्य सात्विके जहीं ध्यान्ति से सत्य ब्रह्म लोक स्थिति से ब्रह्म लोक ऊर्ध्व देशे सहस्र सूर्य प्राय दिशे किबा कहिबा तार गति मोर भकते जहीं थान्ति भकति जोग बळे मते चिंता करन्ति अविरते मु जेणु वैकुंठ ठाकुर तेणु वैकुंठ नाम तार एणु मु ब्रह्म प्रजापति लोक आधार लोक स्थिति समस्त पाळी जोग बळे पुणी संघरे अंत काळे एणु ए अनित्य संसार त्रिगुण कर्म रे संचार ए भव कूपे जंतु पड़ी अशेष कर्म पासे जड़ी भ्रमन्ति ए घोर संसारे रजतामस अहंकारे बृहत सूक्ष्म स्थूलण स्थावर जंगम चेतन माया निर्मित सर्वजन ब्रह्मादि चौद भुवन एक ईश्वर ए भुवने सर्वत्र बसई समाने सृष्टि प्रलय नित्य करे
माया संसारे से विहरे एणु ए अनित्य संसार सत्य स्वरूप मु ईश्वर ए माया प्रकृति विकार जगत हेतु ए व्यवहार एक ब्रह्म ए वृत्तांत विकार आदि मध्यांत जे आदि अंतरे कारण से सत्य बोली तू ही जान प्रकृति पुरुष एवेनी जगत पियर जननी विश्व प्रकाश हेतु मुहि मुकाल रूपे संहारई मोर कटाक्ष मात्रे जान अशेष ब्रह्मांड निर्माण ध्रुभंग मात्र मुहि जेवे मोते चिंतई आत्मा भावे कोटि ब्रह्मांड मायामये क्षण मात्र के जानती क्षये जे जहा तहु थांती आसी अन्ते चलंती ताहा ग्रासी प्रकृति संजोगे जगत अन्ते प्रकृति करे ग्रस्त से मोर माया काल रूपी प्रकृति रूपे थाई व्यापी एणु से काले सृष्टि करे अन्ते ब्रह्मांड से संघरे काल पुरुष तार संगे प्रवेश करे जीवंगे से जीव पसे मोर तही मुहि केवल मात्र रही मुहि सकल भावे साखी मो बिनु आन नाही लखी मोहि मोहर आसे थाई एणु निराधार बोलाई मोहि सकल अवशेषे केवल थाई निजंसे एहाकु सांख्य जोग कही ए ज्ञान संशय न थाई चित्तरुहरे सर्वदोष केवल कैवल्ये प्रवेश ए भावे निरते जेमिसे अज्ञान हरे ज्ञान दिसे उद्धवे कहे ऋषिकेश श्री भागवत एकादश सुजने चिंत एक मन तुम्भर चित्ते तत्व ज्ञान निश्चय होइब प्रवेश कहिला जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे भगवदुद्धव संवादे सांख्ययोगे पंचविंशाध्याय। षड्विंश अध्याय। तीन गुणर जे लक्षण षड्विंशरे ता वर्णन। श्री भगवान उवाच कृष्ण कहन्ति वीर शोण कहिबा त्रिगुण लक्षण तपस्या त्याग समदम सत्य संतोष दया धर्म तितिक्षा श्रद्धा लज्जा स्मृति
निस्पृह मति आत्मरति ए सर्वभाव सत्वगुणे सांख्य जोगर परमाणे एबे हो सावधाने शण राजस गुणर लक्षण काम व्यापार तृष्णा मद गर्व सकल मति भेद सप्रतिष्ठा सुख इच्छा लोभे देवता मंत्र दीक्षा उद्यम बीर्ज परिहास रणे उत्साह स्तुति आस एते लक्षणे रजोगुण शोण हो तामस लक्षण विषाद क्रोध लोभ हिंसा जाचज्ञा दंभ मिथ्या भाषा कंदल शोक भय भ्रम निद्रा अलस आशा श्रम एते तामस गुण जाने एबे हो शुण परिमाणे मिश्रित गुणर लक्षण मुहि मोहर एहि भ्रम जाचित धर्म अर्थ कामे दृढ़े भजई गृहाश्रमे त्रिगुण मिश्रित ता जन्म एबे कहिबा वीर शुण जाहार समद मदया सुशांति अंतरे निर्माया से सत्वयुत अनुमाने कामादि युक्त रजोगुणी दंभ मत्सर क्रोध जार से प्राणी तम दुराचार जे सर्वधर्म परिहरे मो भावे श्रद्धा भक्ति करे जे सर्वभावे निरपेक्ष से सत्य जानिब प्रत्यक्ष आत्मकल्याण से मोते भजे राजस से जुगते जेहि सा कर्मे भजे मोते तामस बोली जान चित्ते एणु त्रिगुण चिन्ह जाने शुण कहिबा परिमाणे जीवर संग तिने गुणे मोहर संग नाही तेणे त्रिगुण कर्म फल भुंजे जीव संसार बक्रे मजे त्रिगुण कर्म फल भुंजे जीव संसार चक्रे मजे जेबे सात्विक मते प्राणी स्वभावे रज तम जीणी निर्मल सत्य गुण जेबे सकल सिद्धि लभे तेबे जे रज गुणे संग होई से दुखे जसा श्रील भई जे मूढ़ तम गुणे मिसे शेषक मोह हिंसा बसे प्रसन्न चित्त इंद्रिय शांत निर्भय विषय रहित चित्ते प्रकाशे सत्य जेबे दृढ़े मोहर पादे सेवे जे कर्म फल प्राप्ति अर्थे मन चंचल विरते
ଭ୍ରମଇ ସଦା ନିରଳସ। ଜାଣିବ ରାଜସ ପ୍ରକାଶ, ଯାହାର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ନହେ। ମନ ସଂକଳ୍ପ ନାଶ ପ୍ରାୟ, ଅଜ୍ଞାନେ ବିଷାଦ ହୁଇ। ତମ ବଢ଼ନ୍ତେ ଜାଣତୁ ହି, ଏ ସତ ରାଜସ ତାମସ। ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ରାକ୍ଷସ, ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୋହରେ। କ୍ରମେ ତ୍ରିଗୁଣେ ସେ ସଞ୍ଚରେ, ସତଗୁଣରୁ ଜାଗରଣ। ଯେ ସ୍ୱପ୍ନର ଯୋଗୁଣ ଜାଣ, ତମ ସୁଷୁପ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତର, ଏ ତିନି ଲୋକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦେଶେ। ସୁଖେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରାଣୀ ବସେ, ତାମସ ଗୁଣେ ଅଧୋଗତି। ସେ ପ୍ରାଣୀ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ରଜ ଗୁଣେ ଯୁକ୍ତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଗତାଗତ, ଭୁଞ୍ଜଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ କରି। ସମ୍ପଦେ ବିପଦେ ବିହରି, ସାତ୍ତ୍ୱିକେ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ମରେ। ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରେ, ଯେବେ ମରଇ ରଜଗୁଣୀ। ଏ ନର ଲୋକେ ତା ଭ୍ରମଣୀ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତମ ଗୁଣେ ମରେ। ମହାନରକେ ସେ ସଞ୍ଚରେ, ମୋହି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର। ନିର୍ଗୁଣେ ମୋଲୋକେ ସଞ୍ଚାର, ଜଗତେ ଯେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେ ଫଳ ମତେ ସମର୍ପନ୍ତି, କିବା ନିଷ୍କାମେ ତାହା ତେଜି। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମତେ ଭଜି, ଯେ ରଜଗୁଣେ ଜଗତେ। କର୍ମ କରନ୍ତି ସଂକଳ୍ପିତେ, ଦମ୍ଭ ମତ୍ସର ହିଂସା ମାନ। ତାମସ କର୍ମେ ପ୍ରଧାନ, ଯେ ଜ୍ଞାନ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଲକ୍ଷଣ। ତା ଜାଣ ମୁକ୍ତି କାରଣ, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କାରଣେ। ଜ୍ଞାନୀ ସାଧନ ରଜଗୁଣେ, ପ୍ରାକୃତ ଭାବ ତମ ଗୁଣ। ଅଜ୍ଞାନ ସଂସାର କାରଣ, ମୋରେ ଅର୍ପିତ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ। ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନ ଲକ୍ଷଣ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ ବନବାସ। ଗ୍ରାମେ କର୍ମ ସାଧେ ରାଜସ, ମଦିରା ପାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମେଳ। ଜୁତ ସକଟା ପୋଷା ଖେଳ, ତାମସ ଗୁଣ ଫଳ ଏତେ। ଗ୍ରାମ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗତେ, ମୋର ମନ୍ଦିରେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମତେ କରେ ଧର୍ମ, ମୋ କଥା ଶ୍ରବଣ କଥନ। ତାକୁ ନ ବାଧେ ତିନି ଗୁଣ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଭାଗ। ସେ ମତେ କରେ ଫଳ ତ୍ୟାଗ, ରାଜସ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଭାଗୀ।
सकाम भोगे अनुरागी स्वभावे तम कर्ता कर्म मूढ़ ज्ञान मति भ्रम मोर आश्रित प्राणी जेते निर्गुणे संचरन्ति नित्ये सात्विक श्रद्धा ज्ञान रसे राजस श्रद्धा कर्मे बसे तामस श्रद्धा पाप कर्मे निरते पड़य धर्मे मोर सेवारे श्रद्धा पूर्ण निष्काम स्वभावे निर्गुण सात्विक पवित्र आहार भुंजई नित्य निर्विकार इंद्रिय तुष्टि हेतु रस अपथ्य भुंजई राजस सकल रसे हीन होई दुख दूरित थाई जाहि दुर्गंधहीन हरण तामस भोजन लक्षण जे द्रव्य मते समर्पण निर्गुण आहार लक्षण सात्विक सुख आत्मा ध्याने राजस विषय ग्रहणे तामस सुख द्वंद्व मोह निर्गुण सुख मोआश्रय जे द्रव्य देश काल कर्म आकृति फल श्रद्धा ज्ञान अवस्था निष्ठा आदि जान त्रिगुण सकल धर्म जे किछि देखी शुणी करने जे अवस्थापी अनुमाने प्रकृति पुरु सरुजात ए सर्व त्रिगुणे जंत्रित हे तीनि गुण जेहु जीणे शोण उद्धव परिमाणी सकल धर्म छाड़ी जेबे मोते भजई भक्ति भावे से सर्व भावे भक्ति साधे संसार ताहा को न बाधे ए बोल बुझी जीव जेवे आश्रय करई मोर भावे सर्व संशय दूर करी निस्तरे नर देह धरी
सकल भावे निरपेक्ष त्रिगुण जिणे से प्रत्यक्ष निर्गुण पूर्ण ब्रह्मेमि से निश्चिन्ते भव भयनाशे बोलई दास जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत उद्धव बोध एकादश नित्यसु जने एणे रस। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे भगवदुद्धव संवादे गुणत्रय विभागो नाम षड्विंशोऽध्यायः।